वंदे लोकतिलकं सत्तुतवर्ताविभूषणम् अमरकृत्यसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणप्रमत्तजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। जय गुरु उन्नत जीवन चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि शिल्पव्रत बिना लक्ष्मींकर व्रत कौन संभव। आमे माने अनेक व्रत करू 12 मासरे 13 ओषा पूजा बार व्रत बहुत गुड़ा पालन करती। जेमिति लक्ष्मी माँकर माणबसा गुरुवार सुदशा व्रत एमिति अनेक व्रत आमे पालन करू। किंतु श्री श्री ठाकुर शिल्पव्रत कथा कहिसंती। एही शिल्पव्रत माने कौन चलतु आगे शिल्पव्रत कौन ठाकुर कौन कहिसंती पढ़िबा तापरे ताहार अर्थ बुझिबा। शिल्पव्रत मोर मने हुए व्रत भितरे एही व्रतटीर अनुष्ठान करिबा प्रत्येक स्त्री लोकंकर ही अवश्य कर्तव्य। सेठी हेउची शिल्पव्रत। एपरि किछि अभ्यास करिबा दरकार जहा खटाई अंततः पक्षे तुमे निजे आसक्त हेले तुमर स्वामी संतान संतति इत्यादिंकर पेटर भात पिंधिबार लुगा आउ अवश्य प्रयोजनीय जहा किछिर संस्थान करिपार। तुमर अवस्थारे जदि अनटन न भी थाए तथापि तुमर किछि उपार्जन संसार को उपढौकन स्वरूप देबा ही उचित। एथिरे आत्मप्रसाद लाभ करिबो, अन्यर गलग्रह हेबार भय रहिबो नाही, ताच्छल्यर पात्री हेबो नाही, आदर और सम्मान अतुट रहिबो। शिल्प कहिले किंतु श्रम शिल्प। आउ एइटी बाद दे लक्ष्मी को व्रत संभव किना जाने ना। ठाकुर लिखिचंती बहुत सुंदर भाबरे व्रत भितरे एही व्रतटीर अनुष्ठान करिबा प्रत्येक स्त्री लोकंकर ही अवश्य कर्तव्य। माने जेते व्रत अछि सबु भितरे एही शिल्पव्रत को पालन करिबा प्रत्येक स्त्री लोकंक पई नितांत जरूरी। ठाकुर कहउचंती एपरि किछि अभ्यास करिबा दरकार, एपरि किछि काम शिखिबा करिबा दरकार जहा करी अंततः आमे निजे रोजगार क्षम हेबा। आउ आम रोजगार करी आम परिवार स्वामी पिला छुआ समस्तंकर खाइबा पिंधिबा एवं सेमानंकर नितांत जहा जरूरी अत्यावश्यक जिनस तांको जोगेई पारिबा सेतिकी रोजगार क्षम आमको हेबाको पड़िबो। ठाकुर कहउचंती अंततः पक्षे तुमे एतिकी उपार्जन करिबाको पड़िबो। आउ कहिले तुम अवस्थारे अनटन जदि न भी थाए, माने आम अवस्था जदि भल थाए, आमर कोनोसी अभाव असुविधा न थाए, परिवार भितरे आमर स्वामी ससुर बहुत लोक जो माने कि रोजगार करिके आनंती रोजगार करूछंती किछि अभाव नहीं। ठाकुर कहउचंती तथापि मध्य तुमर किछि उपार्जन माने आमर किछि रोजगार करी परिवार को देबा सेमानंकर सहयोग करिबा आमर अवश्य कर्तव्य। आउ आजिर समय रे रोजगार घरे जणे कले संभव हुए ना घर सहजरे चली पारिबो। नारी माने मध्य निजर योग्यता को खटाई रोजगार करिबा निहाती जरूरी। ठाकुर कहिले तुमर संसार को उपार्जन करी उपढौकन स्वरूप देबा ही उचित। माने उपहार भली मध्य किछि अभाव असुविधा नथिले उपहार भली मध्य आमे आम संसार को किछि देबा नितांत जरूरी। एहा करिबा द्वारा आमे आमे आत्मप्रसाद लाभ करिबा। माने आमे संतुष्ट रहिबा निज भितरे। आउ अन्यर गलग्रह हेबार भय रहे ना। माने जेमिति गुटे आमे अन्य मानक पई बोझ होई जानती सबु अल्प अल्प कथारे आमर जेतेबेले आवश्यकता किछि पड़े छोटिया छोटिया जिनिस पई आमे अन्य ऊपर निर्भर करंती। से निर्भर करबा को पड़िबनी। आमे निजर खर्च मध्य आमे करि परिबा, सेमानंकु मध्य आम रोजगार रु तांकु मध्य आमे पालन पोषण आमे करि परिबा। जेमिति अन्य ऊपर निर्भर करबा को पड़िबनी। आउ ठाकुर कहउचंती तुमे ताच्छल्यर पात्र हेबो नाही,
ଆଦର ସମ୍ମାନ ଅତୁଟ ରହିବ। ମାନେ ଆମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କିଏ ପଦେ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ହୀନମନସ୍କ କରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ ଆଉ ଆମର ସମ୍ମାନ ଅତୁଟ ରହିବ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ନାରୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ନାରୀ ସେଠି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ଚିନ୍ତାରେ ରୁହେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ତ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅବଶୋଷରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କର ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଦର ସମ୍ମାନ ତୁମର ଅତୁଟ ରହିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ଶିଳ୍ପ। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଳକା ସମୟ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଏହି ଶ୍ରମ ଶିଳ୍ପକୁ କରିପାରିବା। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ମା ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ତାଙ୍କର, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଥିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚଳିବା ବି କଷ୍ଟକର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କିଛି କାମ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କିଛି କାମ ଜାଣିନି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେ ମାଟି କହିଲେ ନା ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବି, କପଡ଼ାପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ମୋର ଯାହା ରୋଜଗାର ହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚଳିବି। ସେ ମାଟି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିଦେଲେ, ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ମାଟି ସିଲେଇ କାମ କରି ଯାହା ସେଥିରେ ରୋଜଗାର ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ, ଚଳିପାରିଲେ। ସେହି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର ଯାହା ବି ହେଉ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଅ, ସୁବିଧାରେ ଯଦି ଚାକିରି ମିଳିଲା କରିପାର, ଯଦି ଚାକିରି ବି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ତୁମକୁ ଭରସା ବା ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିବନି। ସେ ମାଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖ। ଘରେ ଘର କାମ ସହିତ ପରିବାରର କାମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବାହାର କର ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଏତିକି ଇନକମ୍ ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବା, ସେତିକି ରୋଜଗାର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅନେକ ବିପଦ ହାତରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ଅତୁଟ ରହିବ। କାହା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଘରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେତିକିରେ ଘର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇଯାଉଛି, ଘରର ନାରୀମାନେ ଇନକମ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କର କଥା, ସେଭଳି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ପରିବାରର କିଛି ଆପଦ ବିପଦ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଟି ଯଦି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥାଏ ତାହେଲେ ତାପରେ ତା ଚଳିବା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଳ୍ପବ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ନିଜେ
ରୋଜଗାର କିଛି କରିପାରେ। ଶେଷରେ କୌର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ସମ୍ଭବ କି ନା ଜାଣେନା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଠିରେ କଥା ଆସେ ସେଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେବୀ, ସେଇଠି ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ବାଦ ଦେଇ, ଏହି ଶିଳ୍ପ ବ୍ରତକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ସମ୍ଭବ କି ନା ଜାଣେନା।